Welcome back, students. In this session, we shall discuss about the meaning, definition, importance, and components of product planning. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So let's see what are the components, importance, and before that, let's see the meaning of product planning. Product planning is comprised of both the corporate plan as well as the marketing plan, based on which the product plans are made. Product planning is about deciding a particular product that will be produced or distributed by the company. Product planning involves various other decisions like designing, packing, labeling, branding, pricing, and making alteration in the product as per the requirements of the customers. So here, according to the needs and wants of the customers, the products are being manufactured or some modifications are made in the existing product. So that is called as product planning, what to produce. So before going what to produce, they study the needs and wants of the customers. According to that, they start planning how to produce, how much to produce, and what are the strategies to be used, what should be the price fixed there, and all things regarding the product like packing, labeling, branding, pricing, all these things are being involved in product planning. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆ ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳೇನು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನನೂ ಹೊರಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನನೇ ಏನಾರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next, see the definitions of product planning. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. So according to W.J. Stanton, product planning embraces all activities which enable producers and middlemen to determine what should constitute company's line of products. So line of products. So here we have different line of products, that is different types of goods and services are being produced by the company. So all these activities which enables the producers and middlemen to determine this line of product is called as product planning. So in advance they have to think about what types of products are to be produced, to whom to be produced. So thinking before doing any work is called as planning. So planning regarding the product is called as product planning. According to Carl, product planning is the act of making out and supervising the search, screening, development, and commercialization of new products, the modification of existing line, and a discontinuance of marginal or unprofitable items. So according to Carl, here he says 3 types of innovations. That is, a new product can be brought out, or there may be some modification in the existing product, or there may be discontinuation or deletion of some products which are under unprofitable items. So like this, the whole thing is being studied beforehand. That is, they search what a product is to be produced and they screen it. So many ideas are being generated first, and then out of that they screen all those things and they come up with final product which is to be produced. They develop it and then
they commercialize it. So these involves some process which you are going to study in next coming videos. So it involves some process before after planning, but before going for commercialization, product planning is very important. So it may be innovation of new products, modification of existing products, or discontinuation of unprofitable products. So this is according to Carl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ WJ ಸ್ಟ್ಯಾಂಟನ್ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ತರ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಲ್ ರಾ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹುಡುಕಾಟ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ತರದೇ ಇರುವಂತ ಸರಕುಗಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. So before going for production of product, they first study what are the needs and wants of the customers, what they expect from the customers. Before planning for production of new product, it determines the customer's needs, wants and expectations. It directs all the efforts towards the planning and development of new products according to the expectations of the customers. So one of the importance of product planning is that it first identifies the customer's needs. It ensures optimum utilization of resources. Product planning involves development of product by either manufacturing a new product or by modifying the existing one as per the customer's need. Various resources or inputs used are raw material, labor, finance, research and development, etc. Product planning involves use of these resources more economically so as to make the production process cost effective. So through proper planning, we can minimize the cost of production also, because various inputs are used in production activities such as raw materials, labor, finance, research and development. All these can be effectively used, wherein we can reduce the cost and we can increase the profit. So we can by properly planning, we can properly utilize all these resources. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಹರಿವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಹಣಕಾಸು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಹುದು, ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ firm's survival. The firm's long-term survival is determined by the performance of its products in the market. The products that fulfill all the requirements of the customers help in the long-term growth and success of the firm. The firm adopts proper planning policies and procedures in order to survive for longer period of time in the competitive market. So when we plan properly, so what product to produce? So when it is according to the expectation of the customers, when they are satisfied, and naturally they start purchasing your product and you stay in the market for a longer period, and also you can acquire larger share in the market, and also you can increase your profit. So by proper planning, that is doing something we have to think. So think before you do. So here also marketer thinks twice before producing any product. So he thinks first what to produce, how to produce, when to produce, what to produce, and then he finally studies the needs and wants of the customers and produces the goods. Naturally, when he does like that, customers will be satisfied with the product and he can survive in the market for a longer period. It decreases the risk of product failure. Product planning is an activity which permits to look forward and predict changes. It deals with changes and unpredictable effects in advance of the product offered. This reduces the risk of product failure in the market. It looks into the future and make a decision from amongst several alternative plans of action. So sometimes without knowing their minds, without studying the minds of the customers, without knowing the wants and needs of the customers, we unknowingly produce any sort of product, and definitely if customers don't like such product, ultimately what happens, the product will fail in the market. Nobody purchase your product. So here the product planning helps in reducing the risk of product failure, because you study the market before producing the product. So by studying the market, you will sit and plan properly regarding what to produce. So this is how the product planning helps the marketer. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ಅಥವಾ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುನ್ಸೂಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾರದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾರ್ದನೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the next point is it initiates marketing program. So in marketing, product planning is one of the processes undertaken at the very beginning of the marketing program. It involves planning and deciding about the product's marketing policies, strategies, and procedures. They are greatly influenced by the decision taken regarding modification, customization, standardization, and elimination of a product. Inefficient product planning will put a negative impact on all other decisions, programs, and policies, since all of them are directed or formulated on the basis of product planning. So the planning initiates the marketing program. So here what product is to be produced is been initiated through this marketing program. So planning and deciding about the product's marketing, what are the policies to be adopted, what are the strategies to be adopted, and the procedures to be followed, all are being initiated through this planning, that is product planning. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ಇತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 P's ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ product planning. So it starts or initiates the marketing program. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the next point is it results in customer satisfaction. As product planning is totally based on the assessment of the needs and requirements of the customers, it comes out with new innovative products or may make some modification in the existing products, which ultimately helps the customers. Thus, customer satisfaction is the end result of an effective product planning. So it's already explained here. It ensures profitability of the product.
For ensuring profitability of the product, the firm undertakes various researches from time to time. The obsolete or loss-making, that is non-profitable products, are also eliminated or deleted through product planning, and hence enhances the profitability of the firm. So through innovation or product modification, or through deletion or elimination of unwanted products, naturally the profit of the company can be increased through proper product planning. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the importance of product planning. Next, let's see what are the components of product planning. ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ: ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಸೊ ಇವು 4 ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್. Product innovation. So as you all know, innovation is a process for introducing new ideas, workflows, methodologies, services or products. Business innovation should improve an existing products, services or processes, or it should solve a problem, or it should reach new customers. Innovation increases demand and seek an opportunity to serve the present and potential market at a profit. So product innovation is very important in marketing activity because customers need some change. They don't always purchase same type of product. Even the fashion trends and the whole market is dynamic in nature. They require something new in the market. So the marketer has to come out with new innovations. So here the marketer tries to study the market, and accordingly he tries to come out with new innovations or some modification in the existing product. For example, the electronics company LG introduced a new type of screen. It's so flexible that one can roll it up like a newspaper and put it in their bag. So this is one of the latest innovation by LG company. So they come out with new trendy innovations which customers like that, and they start producing it, purchasing it. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಗ್ರಾಹಕರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. Diversification is a firm strategy to enter into a new product or product lines, new services or new markets involving substantially different skills, technology and knowledge. Product diversification refers to the product expansion in the depth and or in width. Depth of product line implies the assortment of color, size, design, quality, etc. So what is this product width and the depth? We'll study in detail in next classes. Now diversification means to increase the number of products in the same line. Coming out with new products is called as diversification. We have to increase the types of products or designs of products according to the needs and wants of the customers by using new technology and new knowledge and new innovation. For example, Tata Group initially ventured into the steel manufacturing business and diversified into other segments such as hospitality, aviation, automobile, power, etc. So these are different lines. That is, hospitality is different line, automobile is different line, steel is different line. So when the marketer enters into market, he comes out with one product and he starts producing different types of product. That is called as diversification. So that is the one of the component of product planning. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲುಗಳು, ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಲಿನ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದು ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಅವನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ, ವಾಯುಯಾನ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, there are n number of products. So like this the product diversification is very important component of product planning. And the next is product standardization. Product standardization refers to the process of maintaining uniformity of products and services sold in different markets. In other words, setting identical characteristics for a particular product or service is called standardization. For an example, if a particular company comes out with the decision of standardizing the product, then the product is being manufactured using the same material, same processes, and even sold under the same name, like computers, medicine products, etc. So what they say, standardization means manufacturing the product using the same material, same procedure, same process, and sold in the same channel of distribution is called as standardization. So maintaining uniformity in the production of goods and services in different markets is called as product standardization. ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒಂದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ನೀವು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ according to the customers or according to the place or geographical regions. So there is uniformity in the production of the goods. That is what they say standardization. The last point is product elimination. Every marketing unit searches a stage where some of its products are eliminated or deleted from the product line. This product elimination, termination or withdrawal becomes a necessity because of its low profitability, low value for customers, absolute inability to compete, and decline in market share. So these are different reasons why we want to eliminate or delete one or two products from the product line. For example, Apple company dropped once upon a time a market leading product, that is iPod, because with the advent of smartphones, the market demand for iPod declined suddenly. So Apple company eliminated or deleted this iPod because of introduction of smartphones, and there was sudden decline in the iPod product. So it was one of the example taken for product elimination. ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಅದರ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಮುಕ್ತಾಯವು ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಷೇರಿನ ಕುಸಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನೇ ತರಲಾರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಾರದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದುವಂತ ಐಪಾಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಂದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಐಪಾಡ್ಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಈ ಐಪಾಡ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. Hope you all understood these points. I'll be back with another new topic in my next video. Until then, have a nice time. Thank you very much.